السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آج 15 اگست 2024 یوم آزادی کا دن ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اقرا پبلک اسکول واحد پور ہاتھیمارا میں ہم لوگ جمع ہیں، تمام اساتذہ، معلمات اور طلباء کے ساتھ. میں اس موقع پر 2 باتیں صرف کرنا چاہوں گا، بہت ہی مختصر میں. پہلی بات، آزادی کے سلسلے میں یہ جو ہم آزادی، اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہے ہیں، یہ ہمیں جو آزادی ملی ہوئی ہے یہ بڑی مشکل سے ملی ہے. بڑی مشکلات کے ساتھ جان کی قربانی کر کے، خون بہا کر، پستول کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کر ہم کو یہ آزادی ملی ہے. بڑی مشقت سے ملی ہے. اور یہ آزادی صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں نے محنت کی، اس کے لیے ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا لازم ہوتا ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں سر فہرست اگر رہے ہیں تو خاص طور سے مسلم لیڈرز اور علماء کرام ہی رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ علماء صادق پور کی محنتوں کو، علماء صادق پور کی مشقتوں کو جنگ آزادی کے سلسلے میں جو انہوں نے کی ہے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کی محنتوں مشقتوں کو رکھا جائے تو علماء صادق پور کی محنتوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے وہ ٹیپو سلطان تھے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی جان کی قربانی کی ہے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. پھر بھی کہا جاتا ہے یہ دیش ہمارا ہے، تمہارا نہیں. بڑی شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس دیش کو سینچا ہے، اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانی دی ہے، خون بہایا ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہیں، کالا پانی کی سزائیں کاٹے ہیں، ان کو دیش دروہ کہا جاتا ہے. تو بڑی دکھ ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی، میرے دوستو، چند لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آزادی میں شرکت کیے ہیں. حالانکہ ایک لمبی فہرست ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دلی انڈیا گیٹ پر جائیں، ہزاروں کی تعداد میں نام لکھا ہوا ہے جو جو فائٹر تھے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کا نام وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائی، میرے دوستو، میرے عزیز بچوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کن کن مسلمان لیڈر نے سب سے پہلے آزادی کی تحریک چلائی اور کس انداز میں، کس طریقے سے انہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے. ان میں کون کون سے لوگ تھے، میں چند لوگوں کا نام اس میں سے لیتا ہوں. مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ولایت اللہ علی عظیم خیر آبادی، مولانا جعفر، مولانا صادق پوری،
मुफ्ती सदरुद्दीन, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना मौलाना महमूद हसन देवंदी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह। ये बड़े बड़े लीडर्स थे। इनके अलावा बेशुमार लोग थे जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, और वो टाइम नहीं है कि आपको बताया जाए। तो इस देश में सभी का हक है, सभी आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। ख़ास तौर से मुसलमान इस देश में शांति चाहता है, मुसलमान इस देश में अपना हक चाहता है, मुसलमान इस देश में अमन और शांति बरकरार रखना चाहता है। आज हिंदुस्तान के कुछ मीडिया है, कुछ चैनल्स है जो मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहा है। जब मुसलमान का नाम आता है उनके साथ दहशतगर्द जोड़ दिया जाता है, जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि मालूम हो कि मुसलमान दहशतगर्द है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिसका नाम इस्लाम हो वो तो सलामती और अमन का पैगाम देता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? बेशर्म बेहया मीडिया से कहना चाहता हूँ, अगर आप सच बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो आप अपनी ज़बान को खामोश रखिए। इसमें देश की भलाई है, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी बात, मैं तालीम के सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में, सोसाइटी में एक तालीम का रुझान है, और तालीम के लिए हमारे पास वसाइल भी मुहैया हैं। तालीम के लिए ज़रूरतें जो पड़ती हैं वो तमाम चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज मुहैया हैं, जो आज से तकरीबन 20-25 साल या 50 साल पहले मुहैया नहीं थी, आज मुहैया है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशहाल हैं, लोगों के पास रोज़गार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है तो कम से कम मेहनत मशक्क़त करके इतना रोज़गार कर ही लेते हैं कि अपने बच्चों को पाल सके, अपने फैमिली पाल सके। इस दौर में हमारे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इकरा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम है, और गोल्डन पीरियड कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ को। जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो सबसे बेहतरीन पीरियड होता है, टाइम होता है, इसमें हारना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना बेटा? जब क्रिकेट खेलते हो, बॉलर बॉलिंग करता है, आप बैट घुमाते हो, बॉल को हिट करने की कोशिश करते हो, लेकिन बॉल मिस हो जाता है, बॉल कीपर के हाथ में चला जाता है। तो क्या ऐसा होने से कि आप हिम्मत हार जाते हो कि दूसरे बॉल को फिर मारने की कोशिश करते हो, बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश करते हो ना? एक बॉल अगर मिस हो जाए, दूसरे बॉल का हिट करके 4 या 6 मारने की कोशिश करते हो। ऐसे ही है, तुम अपने लाइफ में ये सोचना कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर कहीं ना चाहते हुए भी कहीं किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिल जाते हैं, या ऐसा लगता है कि मैं शायद इसमें फेलियर हो रहा हूँ, तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार कोशिश करते रहो, आपके बल्ले से, आपकी मेहनत से 4 और 6 इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आप कामयाब होंगे। ये आपके लिए बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन मौका है। हर एक को इस तरह से जो आप लोगों के लिए एजुकेशन का इंतज़ाम किया गया है, तालीम का इंतज़ाम किया गया है, दूसरी स्कूलों में इस तरह से इंतज़ाम नहीं किया जाता। मेरा मकसद ये है कि आपको जहाँ पर इंग्लिश मीडियम में CBSE सिलेबस के साथ तालीम दी जाती है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस्लाम से पीछे नहीं छोड़ा जाता, आपको पूरी इस्लाम की तालीम भी दी जाती है। लिहाजा आप दुनियावी और उखरावी तालीम को एक साथ यहाँ हासिल कर रहे हैं, इसको गनीमत जाने और अपनी तालीम को पूरी करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर से असातिज़ा के लिए, मुअल्लिमीन मुअल्लमात के लिए, और इस इदारे में, इस स्कूल में जिन लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है, रुपये पैसे, दौलत से, वक्त से, मशवरे से, जिस किसी नाहिए से अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है, मैं तमाम के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब बना, हमारी जो टारगेट है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा, और जिन लोगों ने इस इदारे में, इस स्कूल में हेल्प की है, मदद की है, रब्बुल आलमीन उनके लिए सदका जारिया बना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।